वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के रातुल चरणों में, परम पूज्यपाल श्री श्री बौद्धा के रातुल चरणों में, परम पूज्यपाल श्री श्री आचार्य देव के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा, निष्ठा और शतकोटि प्रणाम। आज सीधी में परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का 138वां सूर्य जन्म महामहोत्सव आचार्य देव से आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जो इस उत्सव का आशीर्वाद आचार्य देव ने दया करके दिया, इसका प्रतिफल मैं कल रात को 11 बजे यहाँ आया, टाटा आया था, फिर टाटा से इधर आया, रवि भाई गाड़ी लेकर मेरे को इधर ले आया। मैं रात से ही देखा एक अपूर्व आंतरिकता, एक अपूर्व आत्मीयता। श्रद्धेय छोटूदा पिछले 4-5 साल से, प्रबोधदा, शायद उनका नाम प्रबोधदा ना, प्रबोधदा पिछले 4-5 साल से मेरे को बोल रहे थे कि मानसदा सीनी के उत्सव में एक बार जरूर आइए, सीनी के उत्सव में आइए। और मैं अपने को सौभाग्यशाली पा रहा हूँ आप सबों के बीच में, जिस निष्ठा के साथ सीनी के माताओं ने, छोटे छोटे भाइयों ने, बहनों ने मिलकर इस उत्सव का आयोजन किया है। और दूर दिगंत से श्रद्धेय कर्मीगण, ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण आए हैं, गुरु भाईगण आए हैं। ये अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दादा बोले याजन करना है, श्रद्धेय विश्वनाथ दा थोड़ी देर पहले बोले कि जीवन में इष्ट चाहिए, जीवन में आचार्य चाहिए। जो सदगुरु पुरुषोत्तम नर शरीर में आते हैं वही जीवंत इष्ट हैं, वही गुरु सदगुरु हैं, वही आचार्य हैं, वही सब कुछ होते हैं। ठाकुर जी बोले वो सच्चिदानंद के मूर्त विग्रह होते हैं। जो पुरुषोत्तम होते हैं वो सच्चिदानंद के मूर्त विग्रह होते हैं। उनके बिना जीवन में सार्थकता नहीं होती। और उनकी अनुपस्थिति में जो आचार्य का संग पाते हैं, आचार्य के माध्यम से सद्गुरु को पाते हैं, वे भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, वो भी बहुत भाग्यवान हैं। पावना हिमायतपुर में आज से 138 साल पहले, 138 वर्ष पहले श्री श्री ठाकुर जी ताल नवमी तिथि के दिन यहाँ पर आए थे। आप लोग उनके दिव्य जीवन के बारे में जानते हैं। ठाकुर जी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़े थे और फिर आकर डॉक्टरी भी किए। उसके बाद कीर्तन दल गठित किए, पावना हिमायतपुर सत्संग आश्रम की प्रतिष्ठा किए और बहुत सारे ज्ञानी गुणी लोग ठाकुर जी के आश्रम में आकर रहते थे। रहने के लिए जगह नहीं थी, दोनों टाइम ठीक से भोजन नहीं मिलता था। लेकिन ऐसा कौन सा आकर्षण था, ऐसी कौन सी शक्ति थी, कितने ज्ञानी गुणी लोग, साधारण लोग, बहुत सारे लोग सपरिवार, बहुत सारे वकील, बैरिस्टर, इंजीनियर, श्रद्धेय सीसदा जो लीड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किए हुए थे। और उनकी मां दीक्षिता थी। और ये जब लीड्स में इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो हांपानी का रोग था, मतलब ब्रीदिंग का ट्रबल था। और रात भर ये नहीं सोते थे, रातों रात ये जगते रहते थे। इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, इंग्लैंड में इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। श्रद्धेय सीसदा का, वो दादा का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तब उनकी मां ने कहा कि जाओ ठाकुर जी के पास में जाओ। तो वो ठाकुर जी के पास में आए और ठाकुर जी ने एक ऋतिकदा को इंगित किया और वो ऋतिकदा वो सतमंत्र उनको दिए। और सतमंत्र पाने के बाद
वो अपनी जीवनी में लिख रहे हैं, उस दिन जो संध्या के समय मैं सोया, 2 दिन के बाद मेरी नींद टूटी। 2 दिन के बाद मेरी नींद, इतना क्रोनिक पेशेंट थे। अभी श्रद्धेय बनवाली दा एक दादा को बैठकर वह सोफा में बोल रहे थे कि दादा जानते हैं, ठाकुर जी का नाम लेकर के चलने से जीवन में रोग शोक आदि व्याधि चिंता सब दूर हो जाती है। ये मैं बगल में बैठकर सुन रहा था। एक अनुभवी आदमी श्रद्धेय बनवाली महतो दा, एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति, श्री श्री ठाकुर जी के इष्टनिष्ठ पंजाधारी कर्मी श्री श्री बौड़दा, पूज्यपाल श्री श्री बौड़दा के इतने स्नेहभाजन, उनके मुख से जब मैं ये बात सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सचमुच वो अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। यहाँ पर बैठे बैठे मैं एक ठाकुर जी की मैग्ना डिक्टा की एक वाणी है, उस वाणी को मैंने सोचा कि उसको वर्ड बाय वर्ड लिख दिया जाए। वो वाणी है, लव इम्पार्ट्स ब्लूमिंग ब्लॉसम, लव इम्पार्ट्स ब्लूमिंग ब्लॉसम and lust makes a man gloomy। प्रेम मनुष्य को ऐसा कर देता है, कैसा कर देता है, जैसे वो खिलता हुआ जैसे फूल हो, खिलता हुआ जैसे पुष्प हो। प्रेम उसके हृदय को ब्लॉसम, ब्लूमी ब्लॉसम से ब्लॉसम कर देता है, लेकिन प्रवृत्ति मनुष्य को ग्लूमी बना देता है। प्रवृत्ति मनुष्य को ग्लूमी बना देता है, यानी मनुष्य को संकीर्ण बना देता है, मनुष्य के जीवन को अंधकारमय बना देता है प्रवृत्ति। इसलिए परम पुरुष आते हैं, प्रिय परम आते हैं, मनुष्य को कहते हैं, तुम मुझे देखो, तुम मुझे पहचानो, तुम मेरे से बातें करो, तुम मेरे से प्रेम करो, तुम मेरे पास आओ। पुरुषोत्तम यही बोलते हैं। जैसे ठाकुर जी को हम लोग परम प्रेममय कहते हैं। ठाकुर जी बैठे हैं, श्रद्धेय केष्टोदा भी बैठे हैं, ठाकुर जी की आंखों में अश्रु की कुछ बूंदे हैं, ठाकुरेर चोखे एकटू एकटू जल। শ্রদ্ধেয় কেষ্টদাও জিজ্ঞাসা করছেন, ঠাকুর আপনি এত দুঃখিত হয়ে আছেন কেন? কি দুঃখ, কি কষ্ট, আপনি কি কষ্ট পাচ্ছেন? আপনি কি কষ্ট পাচ্ছেন? ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ। আপনার কি কষ্ট? বললে, কেষ্টদা আমার কষ্ট দূর করতে পারবেন? বলে, আগে বলুন ঠাকুর। ঠাকুর বললেন, ওই যে বকরিটা দেখছেন, ও রাত ভর কান্নাকাটি করেছে, আমি শুনতে পেয়েছি। রাত ভর সে কেঁদেছে, তার বাচ্চার জন্য কেঁদেছে। আপনি তার বাচ্চাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন? বাচ্চাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন? তখন শ্রদ্ধেয় কেষ্টদা আশেপাশে জিজ্ঞাসা করলেন, একজনের ওই বকরিটা ছিল, সেই বকরিটার 3টে বাচ্চা হয়েছিল, তার একটু টাকা পয়সার অভাব ছিল, সেই ছোট ছোট বাচ্চা যারা বেশি দিন হয়নি, 20-25 দিন হয়ে হবে, সেই বাচ্চাদেরকে সে বিক্রি করে দিয়েছে। মায়ের মন, সেই বকরির কান্না তো বোধহয় অনেকে শুনে হবে রাতভর, কিন্তু কারোর মনে তো এই জিনিসটা আসেনি যেটা ঠাকুর ফিল করছেন। শ্রদ্ধেয় কেষ্টদা খোঁজ নিলেন, সেই ব্যক্তির বাড়িতে গেলেন, তাকে ডবল পয়সা দিলেন, দিয়ে সেই 3টে বকরির বাচ্চাকে তিনি সঙ্গে করে আনলেন। 3 বাচ্চাকে দেখে তার মা কি খুশি হয়েছে, আর তার খুশি দেখে ঠাকুরও হাসছেন। মায়ের মমতা পুরুষোত্তমের মধ্যে থাকে। ঠাকুরের যারা লীলা সঙ্গী ছিলেন, ঠাকুরের যারা লীলা দেখেছেন, তাদের লেখার মধ্যে আমরা পাই ঠাকুর মানুষকে কত ভালোবাসতেন।
সমস্ত জীবকে, একটা গাছপালাকেও ঠাকুর ভালোবাসতেন। দাদা বললেন আজকের যুগের সমস্যা, আর আজকের এই যুগের সমস্যায়, आज के इस युग की समस्या में हाउ मच द आइडियोलॉजी ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रा इज रेलिवेंट। শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আদর্শ আজকের এই যুগের সঙ্গে কতটা রেলিভেন্স আছে। প্রেম, তিনি আমাদেরকে সবাইকে প্রেম শিখিয়েছেন। আজ প্রেমের বড় অভাব হয়েছে। মানুষ লেখাপড়া অনেক শিখেছে, বাড়ি ঘর ধরে অনেক বানিয়েছে, গাড়ি বাড়ি অনেক হয়েছে, ধন ব্যাংক ব্যালেন্স সবকিছু হয়েছে, কিন্তু যেটা অভাব মানুষের মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে প্রেম। এই गाड़ी चलाते चलाते रवि भाई मेरे को बोला कि दादा टाटा में मेरी पोस्टिंग है रेलवे में, और सीनी से मैं जाता हूं, हर दिन टाटा जाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी टाटा में एक फ्लैट खरीद लूंगा, पिताजी आप टाटा में मेरे साथ फ्लैट में जाएंगे क्या? तो रवि के पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, अगर तुम चाहो तो सीनी से उस फ्लैट में टाटा में चले जाओ, मेरा वहां पर मन नहीं लगेगा, मेरा वहां पर मन नहीं लगेगा। तो रवि ने क्या किया? रवि ने कहा पिताजी मैं आपके पास में ही रहूंगा, मैं टाटा में जाकर नहीं रहूंगा, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। ठाकुर जी भी बोले हैं कि माता पिता जीवंत ईश्वर होते हैं, माता पिता जीवंत ईश्वर होते हैं। जो अपने माँ पिता को प्रसन्न नहीं रख सकता वो ईश्वर को भी प्रसन्न नहीं रख सकता। ये शिक्षा हमें कहाँ मिली? ये सीखा कहाँ? स्कूल में सीखा, कॉलेज में सीखा, सुनकर सीखा, पढ़कर सीखा नहीं। ठाकुर जी की दीक्षा लेकर आचार्य संग करके हम लोग सीखते हैं नित्य प्रतिदिन। जगदलपुर एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वो उड़ीसा का बॉर्डर है जगदलपुर, जहां पर एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज भी बहुत साल पहले होती थी। जगदलपुर में सत्संग विहार बना और पूज्यपाद श्री दादा सपरिवार वहां पर गए। वर्तमान आचार्य देव गए, पूजनीय सिपाही बाबू गए, पूजनीय वेंकी बाबू गए। जाड़े की रात, जनवरी का महीना, कल सुबह में जैसे होना है सत्संग का उद्बोधन, सत्संग विहार का पूज्यपाद श्री दादा उद्बोधन करेंगे, और मैं एक बरामदे में बैठा हुआ था, बहुत ठंड थी, मैं ठिठुर रहा था। सारे लोगों को पुआल उवाल कम्बल उम्बल ओढ़कर, बहुत टेम्परेचर डाउन है, ठंड की रात है। मैंने देखा अचानक वर्तमान आचार्य देव का कमरे का दरवाजा खुला। मैं सोचा इस रात में आचार्य देव क्यों निकल रहे हैं, मैं सोचा कुछ काम होगा। उसके बाद वर्तमान आचार्य देव निकले। निकलने के बाद जहां पर सत्संग विहार बना हुआ है वहां ये ग्रीन कलर का एक मैट बिछा हुआ था। वर्तमान आचार्य देव निकले और इस तरह से अपने कमरे से वो मैट पर चलते हुए मंदिर के सीढ़ी के पास आए, सत्संग विहार के सीढ़ी पर के पास, और फिर पीछे वहां तक गए, फिर आए। ऐसा 8-10 बार उन्होंने किया, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात को 12-1 बजे वर्तमान आचार्य देव इस तरह से पैदल चलकर यहाँ चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है। मैं अपना उत्साह नहीं रोक पाया, दौड़ कर गया, प्रणाम करके बोला, आगे दादा ये ঠান্ডা আপনি বেরিয়েছেন, এই ঠান্ডায় আপনি বেরিয়েছেন। তো বর্তমান আচার্যদেব বলে, মানসদা কাল সকালে মন্দির উদ্বোধন হবে আর বাবা এই ম্যাটের উপর দিয়ে আসবেন,
এই ম্যাটের নিচে ছোট ছোট কাঁকড় আছে। কি আছে? ছোট ছোট কাঁকড় আছে, বাবার পায়ে ফুটবে। এই কাঁকড়গুলো বাবার পায়ে ফুটবে, বাবার কষ্ট হবে। আপনি এই লোকজনকে, ছেলে পেলেদের ডাকুন, এই ম্যাটটা সরিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে দেন, যাতে কাপড় টাপড় না থাকে। ম্যাটটা বিছিয়ে দেবেন যাতে বাবার কোনো অসুবিধা না হয়। পিতৃভক্তি। বাবার পায়ে ছোট ছোট পাথর ফুটতে পারে, ম্যাটের নিচে যে পাথরগুলো আছে। সেই চিন্তা বর্তমান আচার্যদেব রাত 1টার সময়, সেই রাত্রিরে, ঠান্ডার রাত্রিরে বেরিয়ে, আমাদের মাথায় এই কথাগুলো কি আসবে? আসে কি এই কথাগুলো? আসে। কতটা তাদের পিতৃভক্তি! সেই যে আমি বলছিলাম, সেই আশ্রমে বড় বড় জ্ঞানী গুণীর লোকেরা থাকতো। তখন একদিন ঠাকুরের বাবা পূজনীয় শিবচন্দ্র চক্রবর্তী বাবু, তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, শোনো, তোমরা তো বড় বড় বাড়ির ছেলে পেলে, এখানে আমার ছেলে অনুকূলের কাছে তোমরা থাকো, দুবেলা ভালো করে তোমরা খেতেও পারো না, ঘুমাতেও পারো না, এখানে কি জন্যে থাকো? কি জন্যে থাকো? আগে আপনার ছেলের কাছে আমাদের খুব ভালো লাগে, আপনার ছেলের কাছে আমাদের খুব ভালো লাগে। আর মা, মানে মাতা মোহিনী দেবীর কথা বলছেন, মা মা যেটা রান্না করে দেন সেটা অমৃত তুল্য, মা যেটা রান্না করে দেন সেটা অমৃত তুল্য। তবুও তোমাদের তো একটা ভবিষ্যৎ আছে, তোমাদের বাড়ি ঘর আছে, ভবিষ্যৎ আছে তোমাদের, এখানে পড়ে থাকো তোমরা আশ্রমে, কি পাও? আপনার ছেলে ঈশ্বর, ভগবান। তখন শিবচন্দ্র চক্রবর্তী বললেন, আর ভগবানের কি কাণ্ড জ্ঞান হলো না কোন, যে শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতেই এসে জন্ম নিলেন? এইভাবে তিনি বললেন। তার লীলা সবসময় দেখ। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, যিনি ঠাকুরের প্রথম ঋত্বিক, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের প্রথম ঋত্বিক। শ্রী ঠাকুর একবার দেওঘরে পার্লারে বসে বলেছিলেন, যখন শান্ডিল্য ইউনিভার্সিটি তৈরি হবে, যখন শান্ডিল্য ইউনিভার্সিটি তৈরি হবে, শান্ডিল্য ইউনিভার্সিটি ঢোকার মেইন যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এর সামনে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী যাতে অয়েল পেন্টিং রাখা হয়। এই ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর, তিনি কোথায়, সেই মায়ানমার, বার্মা, এইসব জায়গায় গিয়ে ঠাকুরের প্রচার করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তিনি ঠাকুরকে বলছেন, ঠাকুর, আমার মায়ের দীক্ষা হয়নি, আমার মায়ের দীক্ষা হয়নি, যায় যায় সময় কি করব? তখন ঠাকুর বললেন, তুমি মাকে দীক্ষা দিয়ে দাও। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীরা নিজের বুড়ি মাকে দীক্ষা দিয়েছেন, ঠাকুরের নাম দিয়েছেন। তারপর কিছুদিন পর ঠাকুরকে বললেন, ঠাকুর, আমার মাধ্যমে আপনার সে নাম তো পেল, আপনি তো তার গুরু হলেন, কিন্তু আমার মা তো অন্ধ, আমার মা তো চোখে দেখতে পায় না, সে তো আপনাকে দেখতে পারলো না, সে তো আপনাকে দেখতে পারলো না ঠাকুর। ঠাকুর বললেন, কালকে খুব ভালো ভালো পদ রান্না করে সকালবেলা মাকে নিজের হাতে খাওয়াবে, খুব ভালো ভালো পদ রান্না করে নিজের হাতে, বাংলা বোঝা যাচ্ছে তো, মাকে খাওয়াবে। ঠিক আছে, গুরুর আদেশ, যে ছাত্র শিক্ষকের আদেশ পালন করেছে, যে শিষ্য গুরুর আদেশ পালন করেছে, সে জীবনে কখনো বিফল হয়নি। গুরুর আদেশ পাওয়ার পর যে শিষ্যের মুখ প্রফুল্লিত হয়ে উঠেছে, যেন তার হৃদয়ে শক্তি এসেছে, তার হৃদয়ে শক্তি এসেছে। ত্রৈলোক্যনাথ দা সকাল সকাল খুব রান্না করেছেন, আর মা ফস 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 করে ঘুমাচ্ছেন, মা ঘুমিয়ে আছেন, উঠছেন না। তখন ত্রৈলোক্যদা বলছেন, মা ওঠো, তোমার তো খিদে পেয়েছে,
ওঠো খাবে। মা বললো আমি তো খেয়ে নিয়েছি, আমি তো খেয়ে নিয়েছি। তৈলক্যদা ভাবছেন মা তো সকাল থেকে ঘুম থেকেই ওঠেননি আর বলছেন খেয়ে নিয়েছি। বলে কি খেয়েছো? বলে হ্যাঁ খেয়ে নিয়েছি। বলে তাহলে তুমি স্বপ্নেতে খেয়েছো, স্বপ্নেতে খাওয়া কি খাওয়া হয়? বলে না আমি খেয়ে নিয়েছি। বলে আচ্ছা বলো তো তুই যা রান্না করেছিলিস আমি সব খেয়ে নিয়েছি। বলে সে কি কি খেয়েছো? তখন তৈলক্যনাথ তার মা এক একটা আইটেম বললেন যেটা তৈলক্যনাথ দা তৈরি করেছিলেন। বললেন তোমাকে কে খাওয়ালো? বললো সকাল সকাল একজন এলেন, ধুতি পরে এসেছিলেন, ধুতি পরে এসেছিলেন, গলায় পইতে। বলে মা তুমি তাকে দেখলে? বলে হ্যাঁ দেখলুম। তিনি এলেন, আমাকে তুললেন, বললেন তোমার ছেলে তৈলক্য রান্না করেছে, তুমি খাও। আমি সমস্ত খেলাম। তার মনের দুঃখ, মা ঠাকুরকে দেখতে পেলেন না। এইভাবে ঠাকুর তাকে দর্শন দিলেন। ডিপি ওয়ার্কের কথা বর্তমান আচার্যদেব বলছেন, পূজনীয় অবিনবাবু বলছেন, তারাও কিন্তু ডিপি ওয়ার্ক করেন, তারাও ডিপি ওয়ার্ক করেন। কিন্তু পূজ্যপাদ দাদা গৌহাটিতে আছেন, কালকে সকালে উনি বেরিয়ে যাবেন না, সেই দিনই তিনি বেরিয়ে যাবেন। কর্মীরা তাকে খুব রিকোয়েস্ট করছে, অনুনয় বিনয় করছে, আগে দাদা আর কিছুদিন থেকে যান, আর কিছুদিন আপনি থেকে যান। দাদা থাকবেন না। তখন শ্রদ্ধেয় কাজুদা দাদাকে বলছেন, দাদা আপনি থেকে যান। তখন পূজ্যপাদ দাদা বললেন, ওই দেখছিস আমার ওই এক জোড়া জুতো, ঠিক ওই রকম যদি এক জোড়া জুতো আজ রাত্রে কাল সকালে প্রার্থনা পর্যন্ত বানিয়ে এনে দিতে পারিস, তাহলে আমি রাত্রিটা থেকে যাব। শ্রদ্ধেয় কাজুদা, আপনারা দেখে হবেন, আচার্যদেবের পাশাপাশি থাকেন। শ্রদ্ধেয় কাজুদা বলে আগে। তখন তিনি মোবাইলে পূজ্যপাদ দাদার ওই এক জোড়া জুতোর ছবি তুললেন, সুতো দিয়ে নাপ নিলেন, জুতোর নাপ নিলেন, নাপ নিয়ে গৌহাটিতে বেরিয়েছেন যে কোথায় ওই ছবির মতন জুতোটা তৈরি হতে পারে। কেউ এগ্রি করলো না। তৈরি জুতো কত জুতোর দোকানে গেলেন, উচিত দাদাদের কাছে গেলেন, কেউ এগ্রি হলো না। মন ভেঙে গেছে, সন্ধে পড়ে পড়ো অবস্থা। তাহলে কি দাদা যেটা চেয়েছেন সেই এক জোড়া জুতো কি তাকে তৈরি করিয়ে আমি দিতে পারবো না? তখন দেখলেন একটা ব্রিজের নিচে একজন ভদ্রলোক বসে আছে, একটু জুতো টুতো রাখা আছে, তার সেই পোশাক আশাক গুলো খুব ভালো, দেখে মনেই হচ্ছে না সে মুচি। তাকে গিয়ে কাজুদা বললেন যে আগে এই ছবি হিসাবে দুটো জুতো তৈরি করে দিতে পারবেন কি? বলে দেখো আমার ছেলে খুব ভালো চাকরি বাকরি করে, আমার টাকা পয়সার অভাব নেই, আগে আমি জুতো সেলাই করতাম, এখন জুতো সেলাই ছেড়ে দিয়েছি, যখন মন ভালো লাগে না এসে এই ব্রিজের নিচে বসি, দু একটা জুতো কেউ এলে সেলাই করে দিই। বলে আগে এটা খুব বিশেষ দরকার, আজ রাত্রির মধ্যে এই জুতোটা তৈরি করে দিতে হবে, দয়া করে আপনি যদি এই জুতোটা তৈরি করে দিতে পারেন। তখন সেই দাদা বললেন, শোনো তুমি তো সাদা সাদা পরে এসেছো, আমি কিন্তু প্রতি 10 মিনিট 15 মিনিট পর পর মদ খাই, আমি সিগারেট বিড়ি খাই, তবেই আমি কাজ করতে পারি, বিনা মদ খেয়ে আমি কিন্তু কাজ করতে পারি না। তোমার অসুবিধা হবে না এখানে বসে থাকতে? বলো না আগে না, কোনো অসুবিধা হবে না। তো শ্রদ্ধেয় কাজুদা কথাবার্তা বলে যাচ্ছেন, আর সেই লোকটা খুব নিবিষ্ট মনে জুতো তৈরি করেছে, ভোর হতে হতে জুতো তৈরি হয়েছে। বলে আগে চলুন, আপনি আমার সাথে চলুন। জুতোটাও নিয়েছে, ওনাকেও নিয়েছে। তখন সৎসঙ্গ বিহারের কাছে এসে, গৌহাটি সৎসঙ্গ বিহারের কাছে সেই লোকটা চমকে দাঁড়িয়েছে। বলে এটা? বলে হ্যাঁ সৎসঙ্গ বিহার। বললো ও এই জুতোটা তাহলে পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার জুতো, এই জুতোটা কি পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার জুতো? তখন শ্রদ্ধেয় কাজুদা জিজ্ঞেস করছেন, আপনি কি পূজ্যপাদ দাদাকে চেনেন? বলে চিনবো না কেন,
তিনি তো আমার ঋত্বিক, তিনি তো আমার ঋত্বিক, তার জুতোও আমি চিনি, তার জুতো ছবি দেখেছে, তার জুতোও আমি চিনি। ততক্ষণে পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছেন। সৌদেব কাজীদা বলছেন, প্রণাম করেছেন, সেই লোকটার পরিচয় দিয়ে বলেছেন, আগে দাদা ইনি আপনার জুতো তৈরি করেছেন, ওই জুতো। পূজ্যপাদ দাদা বলেন, আমার তো একটা জুতো আছে, আমার আর কি দরকার নতুন জুতো, আমার আর কি দরকার নতুন জুতো, আমার এই জুতোটা তো দরকার নেই, আমার এই দরকার এই মানুষটা, আমার দরকার এই মানুষটাকে। তুমি কেমন আছো? যখন আমরা বর্তমান আচার্যদেরকে প্রণাম করি, তখন কত মিষ্টি করে উনি জিজ্ঞাসা করেন না, আপনি কেমন আছেন? শরীর ভালো? পরিবারের সবাই ভালো তো? এই এই একটা দুটো লাইন শুনে এই রাস্তার যত টায়ার্ডনেস, থকাবাট দেখে বলি, সব দূর হয়ে যায়। কত মনে প্রশ্ন থাকে, এই জিজ্ঞাসা করবো, সেই জিজ্ঞাসা করবো, কিন্তু এই দুটো লাইন যখন খুব মিষ্টি করে হেসে উনি জিজ্ঞাসা করেন, মন ভরে যায়। পূজ্যপাদ দাদা বলছেন, তুই আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেলি? সেই লোকটার মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে, আর তার সামনে মুখের কাছে দাঁড়িয়ে পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা তার সাথে কথা বলছেন। সেই লোকটার জীবন পাল্টে গেল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে একজন বুড়ো ভদ্রলোক দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। তার ভক্তদের জিজ্ঞাসা করছেন, এই সংসারের কাজে এত বছর আমার চলে গেল, এত বছর আমার কেটে গেল, ভগবানের নাম তো এখনো নিইনি, আমার কি হবে, আমার কি হবে? ভক্তরা সব চুপ করে বসে আছে, এ মুখের দিকে তাকাচ্ছে, বলে তোমার কি হবে এটা তো আমি বলতে পারবো না। ওই ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বসে আছেন ওই বারান্দায়, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো কি হবে তোমার। তো সেই লোকটা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে ওই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করছে, জীবন ভর তো ভগবানের নাম নিইনি, এখন শেষ অবস্থা, বুড়ো হয়েছি, আমার কি হবে? ভগবান কি আমার কথা শুনবেন? তখন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একগাল হেঁটে বললেন, কেন শুনবেন না? তুমি মনে করো সন্ধ্যেবেলা এসে পৌঁছে পদ্মার মানে দক্ষিণেশ্বরের ওই নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছালে, গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁছালে, যদি মাঝিকে তুমি বলো, মাঝি তুমি আমাকে পার করিয়ে দেবে তো, মাঝি কি বলবে যে তুমি সারাদিন আসনি, সন্ধ্যেবেলা এসেছো, সন্ধ্যে করে এসেছো বলে তোমাকে আমি পার করাবো না? ভগবানের কাছে যে যখন যেমন ভাবে প্রার্থনা করে তিনি সেটা মঞ্জুর করেন। কিন্তু যারা কম বয়সে, এই যে ছোট ছোট বাচ্চারা, মেয়েরা এসে এখানে যাজন করলো, কত কম বয়সে এই বাচ্চারা, এই যে আচার্যদেব যেটা বলছেন যে খুব কম বয়সের বাচ্চাদেরকে দিয়ে যাজন করাতে হবে, গান করাতে হবে, মায়েরা যাবেন, বোনেরা যাবেন, সবাই ডিপি ওয়ার্ক করতে যাবেন। এটা কেন? এটা এই জন্যে যে আচার্যের প্রতি আমাদের যাতে নিষ্ঠা থাকে, ঠাকুরের প্রতি যাতে আমাদের নিষ্ঠা থাকে। সেটা এক ঋত্বিকদা ঠাকুরের জন্মোৎসবে হিমায়তপুর যাবেন। গোহর আলী, ঠাকুরের বিরাট ভক্ত গোহর আলী কুষ্টিয়া এসে থাকে। সেই ঋত্বিকদার নাম আমি ভুলে যাচ্ছি। সেই ঋত্বিকদাকে গোহর আলী বলছেন যে দাদা আপনি ঠাকুরের কাছে যাচ্ছেন, আমি তো যেতে পারছি না, একটু দাঁড়ান আমি আসছি। সে মোহিনী মিলে গেছে, সেই গোহর আলী মোহিনী মিলে গেছে। মোহিনী মিলে গিয়ে সে দুয়ানা পয়সার একটা মোটা ধুতি কিনেছে ঠাকুরের জন্য, একটা মোটা ধুতি কিনেছে ঠাকুরের জন্য। আর সেই ঋত্বিকদার হাতে দিয়ে বলছে, আমি তো কুষ্টিয়া থেকে, তিনি টিচার ছিলেন, স্কুল টিচার ছিলেন গোহর আলী, আমি তো ঠাকুরের কাছে যেতে পারছি না, আপনি যাচ্ছেন, দয়া করে আমার নাম বলে ঠাকুরকে এটা দেবেন যে গোহর আলী আপনাকে দিয়েছে, গোহর আলী আপনাকে দিয়েছে। গেছেন সেই ঋত্বিকদা গেছেন, তখন তো ঋত্বিকই
চাদর হতো, ঋত্বিকি চাদরটা কাঁধের মধ্যে আছে। গিয়ে দেখছেন ও মা, ঠাকুর বসে আছেন, আর তার সামনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বসে আছেন, সুভাষচন্দ্র বোসজির মা বাবা বসে আছেন, শ্রদ্ধেয় কেষ্টদা বসে আছেন, স্পেন্সার দা বসে আছেন, বড় বড় মাপের লোকেরা সব বসে আছে ঠাকুরের সামনে। আর ঠাকুরের সামনে একটা ডালা মতো রাখা আছে। কেউ ঠাকুরকে খুব ভালো দুটি দিয়েছে, কেউ উত্তরীয় দিয়েছে, আবার অনেক মায়েরা এসে নিজে মানে নতুন গয়না সেটা ওখানটা রেখে ঠাকুরকে প্রণাম করছে। টাকা পয়সা তো আছেই। তখন সেই ঋত্বিকটা ভাবছেন যে গোহর ভাই 2 আনা দামের একটা ধুতি দিয়েছে, মোটা ধুতি, একটু ভালো ধুতি দিতে পারতো, একটু ভালো ধুতি দিতে পারতো। এত এত দামি জিনিস এখানে পড়ে আছে, আর এর মধ্যে আমি কি এই 2 আনাওয়ালা একটা ধুতি ঠাকুরকে দিয়ে বলবো যে গোহর ভাই পাঠিয়েছে আপনার জন্য? না 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 না, দিয়ে কাজ নেই, দিয়ে কাজ নেই। নিজের ঋত্বিকি চাদরটা উনি খুললেন, খুলে ওই যে চাদরটা যিনি দিয়েছিলেন গোহরদা, সেই চাদরটাকে লুকিয়ে নিলেন, সেই চাদরটাকে নিজের চাদরের মধ্যে লুকিয়ে নিলেন। লুকিয়ে নিয়ে যেই ঠাকুরকে প্রণাম করছেন, ঠাকুর পাবনাইয়া ভাষায় আমার মনে পড়ছে না একটা কথা বললেন, যাও আনন্দবাজারে খেয়ে এসো, তারপরে জমিয়ে গল্প করা যাবে। গোহরদা বললেন খুব ভালো, সামনে তো যেতে হলো না ঠাকুরের, ছুটে ছুটে যাচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন, ও শোনো, কুষ্ঠের লোকেরা কেমন আছে? কুষ্টিয়াকে কুষ্ঠে বলতে, কুষ্ঠের লোকেরা কেমন আছে সবাই? গোহরদা উনি ঋত্বিকটা বলছেন আগে ভালো ভালো ভালো, আবার দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন ঠাকুর যাতে না ডাকেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, শোনো গোহর কেমন আছে? গোহর কি আমাকে কিছু পাঠাইছে আমার জন্য? গোহর কেমন আছে? গোহর কি আমার জন্য কিছু পাঠাইছে? ধরা পড়ে গেল, মানে দেখতে পেয়েছি, সেটা উনি লুকিয়ে রাখছেন। গিয়ে দাও দাও আমাকে দাও। অন্য লোকের অত দামি দামি জিনিসের দিকে ঠাকুর চেয়েও দেখছেন না, আর সেই গোহর ভাইয়ের ওই চাদর খানা নিয়ে ভালো করে নিজের গায়ে দিয়ে সবাইকে বলছে, দেখো দেখো আমার গোহর আমার জন্য সেই মোহিনী মিলের চাদর পাঠিয়েছে, গোহর চাদর পাঠিয়েছে। সেই ঋত্বিকদা ভাবছেন ঠাকুর কি অন্তর্যামী? ঠাকুর অন্তর্যামী। অন্তর্যামী মানে এই নয় যে কেউ বলে দিল আপনার আলমারিতে 500 টাকা পড়ে আছে, আপনার এখানে এটা আছে, ওখানে আছে। ঠাকুর এমন অন্তর্যামী যে মানুষের নেচারকে, মানুষের ক্যারেক্টারকে, মানুষের চরিত্রকে, মানুষের চিন্তা ভাবনাকে এমন প্রেম সংযুক্ত কথা বলে দেন যে সেই মানুষের জীবনের পরিবর্তন আসে। আমরা নিজের জীবনের পরিবর্তন চাই, আমরা ভালো হতে চাই, ভালো মানুষ হতে চাই। সেই ভালো মানুষ হওয়ার তো ঠাকুর দিয়েছেন যজন যাজন ইষ্টভৃতি সস্তয়নী সদাচার। যত কম বয়সে 12 বছর বেরোলেই বাচ্চাদের দীক্ষা দেওয়াতে, মায়েরা বলেন যে মেয়েদের বিয়ে হবে, এই বাচ্চারা পড়াশোনা করবে, এখন দীক্ষা নিয়ে কি হবে? না, 12 বছর হলেই তাদের দীক্ষা দেওয়াতে হবে, তাদের আচার্য সঙ্গ করতে হবে। এই বলছিল রবি, রবি আমাকে বলছিল, বলে আমি নিজের স্থান গ্রহণ করব। রবি বলছিল যখন আচার্যদেবের কাছে এখান থেকে প্রায় 12-13 জন গেছেন, তখন আচার্যদেব বলছেন টাটা আর সিন্নির লোকেদের উপরে আমি খুব রেগে আছি, টাটা আর সিনির লোকেদের উপরে আমি খুব রেগে আছি। এরা সব চমকে গেছে, আচার্যদেব এই কথাটা কেন বলছেন? রেগে আছি। আগে দাদা আমরা কি ভুল করেছি, আমরা কি ভুল করেছি? বলো তোমরা একলা একলা চলে আসো, নিজের বউকে আনো না সঙ্গে, পরিবারকে আনো না, বাচ্চাদেরকে আনো না, একলা একলা চলে আসো। মনে করো বৌমার বাড়িতে কোনো একটা কিছু বিশেষ দরকার পড়েছে, তখন বৌমা তোমাকে টেনে টেনে নিজের বাপের বাড়ি নিয়ে যায় কিনা? আর এই ঠাকুর বাড়িকে নিজের বউকে তোমরা আনতে পারো না। তো তিনি চাইছেন আমরা সমস্ত পরিবার নিয়ে ঠাকুরের কাজ করি। জয় গুরু, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।
জয় গুরু।